जाजपुर जिला पश्चिम बड़चहर काईमाटिया ग्राम गड़िला विश्वकर्ता रथ। आज विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा महाप्रभु घोषयात्रा सारा विश्वकर्तामणि ओडियांकर आराध्य देवता जगतर नाथ कालिया सांत घोषयात्रा देखा वर्षकु थरोटे भक्त भगवान एकाठी मिलन होता बड़दाण्डे भावविह्वल हो पड़ती भक्त। हे मणिमा कला दियो केड़े भाव रसिया तुमे आसीछ महाप्रभु आम पाखकु टिके छुईदेले तुमर से मुखमंडल चेहरा को देखिदेले जीवन धन्य होइजिवो। तुमर ई श्रद्धा बाली बड़ दाण्डरे टिके गड़ीगले देहर सबु पाप धोइजिवो। मणिमा आहा आहा कि सुंदर तुमर बेश छुईदेले ए जीवन धन्य होइजिवो। मणिमा भक्तंकठू आरंभ करी स्वर्गर देवता गंधर्व किन्नर गण मध्य चाहि रही चातक परी प्रभु तुमे आसीछ बड़ देउलरू बाहर को भाई भौणी को सांगरे धरी ए दुर्लभ दृश्य को देखिबा पई चातक परी चाहि रहिछु। हे महाबाहु मर्त्यटू स्वर्ग पर्यंत सभी चाहि रहिछंती प्रभु को टिके पाखरु आखि पुराई देखिबाकू। चलचंचल होई पड़िछि गांठू सहर पर्यंत। आज देखिबाकू मिलिछि गाँ गली कंदी महाप्रभु को छोट छोट कुनी रथरे महाप्रभु को विजय कराई कालिया शांति भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा सुदर्शन को टाणी टाणी नेबार दृश्य खुशी आत्महरा सभी सेपरी काईमाटिया ग्राम में प्रभुंकर रथ टଣା हो जाइछि। प्रतिवर्ष परी रथ को टाणी टाणी नहीं ग्रामर स्वप्नेश्वर मंदिर निकट माउसीमा मंदिर पाखरी रखिथिले। काईमाटिया ग्रामरू आज को 22 वर्ष धरी रथ टଣା हो आसुछि। पिला दिनठू कुनी रथ निर्माण करी ग्रामर कुनी पिला दिव्यरंजन साहू ओरफ मिटुआ घरर परिवार सहयोगी ग्राम 2002 मसीहा ठारू 2015 पर्यंत दीर्घ 13 वर्ष कुनी रथ निर्माण करी टाणी आसुथिले। परवर्ती समय कालिया सांतों अपार करुणारू से ग्राम प्रभु ग्राम मझे एक पुष्करणी निकटरे थिबा विशाल लिंबगछ निकट अदरकारी पड़ियारी ग्रामवासी सहयोग एक मंदिर निर्माण होई प्रभु को मार्जना सहित पुरी आनी स्थापना सह पूजा हो आछुंती। 2015 मसीह 2024 पर्यंत दीर्घ 9 वर्ष मंदिर निकटरू रथ टଣା कार्य हो आछुछि। रथर मुख्य आवाहक रथर राजा दिव्यरंजन साहू रथर छेरा पहरा कार्य समापन कर आछुंती। मंदिर कमिटी भाई मानक ग्रामवासी सहयोग रथ टଣା कार्य संपूर्ण होइछि। आज भोर 5टा समय प्रभुंक मंगल आलती सकाळ 8:10 समय नव यौवन दर्शन मध्याह्न 12टा समय निधिकांति अपराह्न 4:45 समय महाप्रभुंक पहंडी विजे और 5:10 समय छेरा पहरा कार्य संपादन होइथिला। 5:20 समय रथ टଣା कार्य आरंभ होइथिला। रथर मुख्य पुरोधा थिले शरदचंद्र महापात्र भरतचंद्र महापात्र। संध्या समय जाई रथ माउसीमा निकटरे पहुंचीथिला। आज सकाळु मध्याह्न पर्यंत प्रबल रुद्रताप थिबा बेले हेले भक्त थकी जाइथिले कि निजको केतेबेले दुर्बल भाबि नथिले। भक्त कालिया भक्ति रे विलीन हो जाइथिले टिके भी रुद्र खरार ताप को सही चलथिला हेले भावर ठाकुर कालिया केमिति सही पारिबो भक्तंक दुख से परा भावर ठाकुर ठीक मध्याह्न समय केउठी थिला पाग परिवर्तन होबार लागिला। संगे संगे वर्षार आगमन होइथिला। झिपिझिपि वर्षार आगमन रे नाचिथिले भक्त श्रद्धालु नाच गीत घंटर ताले ताले प्रभु को नहीं जाउथिले माउसीमा मंदिर पर्यंत। पुणी 9 दिन पर प्रभु बावड़ा रे फेरिबे निज मंदिर को। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दिव्यरंजन साहू ठाकुर राजा हिसाब से सेवा कर अपार कृपा कृपारू आज आम ग्राम जगन्नाथ मंदिर निर्माण होम ग्राम रथयात्रा दीर्घ 22 वर्ष धरी है नाई आम गाँव तो रथयात्रा आगुरी हो नाला तो यह सबकि प्रभु इच्छा ही
ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ରଥ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବେଟମା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ପିଞ୍ଛ ଲଗେଇ ସେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କଲର୍ ପେପରରେ ରଥ କରିକି ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲେଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଚକ ଲଗେଇ ପଟାରେ ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ କ୍ରମାଂଶ ଅନୁସାରେ ଆଜିକି ବୋଧେ ହୁଏ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏ ବର୍ଷକୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଆମ ଘରେ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ମାନେ ମନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ସମସ୍ତେ ହଁ ମାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଇଁକି ଆଜି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 2015ରୁ ଆମର ଆଜି ଭିତରେ 2015ରେ ଆମର ନବକଳେବର ଯେଉଁ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେଇ ବର୍ଷଠାରୁ ଆମେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ଜାଗା ଆମର ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଣାଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ସମୂହ ଭାବରେ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଭାବରେ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଗଲେ। ଯାହା ଆମର ନିର୍ମାଣ କମିଟି ଅଛି, ସବୁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି ନାଇଁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିଜେ ନିଜେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପଛପଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରର ସେବା ନାଥ ତାଙ୍କର ଅପାର କୃପା, ଅପାର କରୁଣା, ଦୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏବଂ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କାଇମାଟିଆ ଗ୍ରାମରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗିପଡ଼ି ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା ଘରେ ଏବଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସିଂହାସନ। ବହୁତ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ, କାହାଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଏଠି ରହିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା 9 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିବେ ମାଉସୀ ମା ଘରେ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ରହୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଅସହାୟ ନିଃସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ କୌଣସି ଫଣ୍ଡ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସକାଳୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନ ଖୁସିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଟାଣିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା ହେବ, ଏସବୁ କଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାମୟ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରାତି 4ଟାରେ, ରାତି 3ଟାରୁ ପୌଢ଼ ଖୋଲା ହେଲା। ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ତାପରେ ନବବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହେଇକରି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଥିଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଂହାସନ ନାଇଁ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ, ତହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ
ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କଲାପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ ଗ୍ରାମର 5 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ମାନେ କର୍ତ୍ତା କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏକ ଯାଜ୍ଞିକ କର୍ମ କରାଗଲା। ସେ ଯାଜ୍ଞିକ କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ତହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ନୀତି ହେଲା। ନୀତି ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ରଥ ଉପରକୁ। ରଥକୁ ଗଲେ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା ହେଲା। ରଥରେ ଯାହା ତାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରାହେଲା ଏବଂ ରଥ ଟଣା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସକାଳ ପରୁ ଖରାର ବହୁତ ଉଗ୍ରତାପ ଜୋରସୋର ଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଜସ୍ର ବର୍ଷା ସଡଲି କେଉଁଠି ଥିଲା ଏକ ଆଗମନ ହେଲା। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ କେମିତି ରହିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି? ଠାକୁରଙ୍କ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ କୌଣସି ମଣିଷର ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖରାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ବର୍ଷାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାଦୁଅକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େ 3ଟି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ହସି ହସିକରି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଅବସ୍ଥିତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେପରି ଭାବରେ ରଥ ଟଣା ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଏକ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଟାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି କାଇମାଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ପଣିଆ। ବଡ଼ଚଉର ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।